طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربنا صل على من حل في خير البقاع واصبر الستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع طلع البدر. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نيابة عن صاحب المعهد المبارك كلمة العربية Kiai Hadi Jazuli فطلب مني أن أرحب كلمة الترحيب نيابة عنه سيد الحبيب. وانظر إلى قول المولى عز وجل أن تكون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية في أرض الحجاز، الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك. والبركة هذه عمت الدنيا كلها، عمت الدنيا كلها التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك البيت المبارك، فبلغت هذه البركة إلى أقاصي الدنيا ومنها بلاد أندونيسيا. والمعهد المبارك الذي هو أصل في جزيرة مدورة، الجزيرة التي فيها البركة وفيها العلم وفيها النور وفيها ما شاء الله تعالى من الخيرات شيء كثير، امتد نفعها إلى هذه الجزيرة، إلى جزيرة كلمنتن في بنتيانا. وكان هذا المعهد المبارك الذي أنشئ على ذلك الأساس، على أساس البركة. البركة هذه إذا وضعت في مكان ازداد هذا المكان بسطة في العلم وبسطة في الأحوال كلها وبسطة في الأرزاق وبسطة في الأخلاق وبسطة من الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. شهدنا مرات كثيرة في مدورة الجهد العظيم الذي قام به أولئك النفر المباركون، الشيخ أحمد بازي والشيخ أحمد غزالي وإخوانهم وكلهم من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري.
هذا الفضل إذا جاء من الله سبحانه وتعالى عم البنين وعم البنات وعم التلاميذ وعم المريدين، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أطيع سبحانه وتعالى بارك، وبركة الله سبحانه وتعالى التي تنتج عن الرضا لا نهاية لها. أنا الله يقول في الحديث القدسي: أنا الله إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت، وبركتي لا نهاية لها. فالإنسان يعمل الصالحات ويطيع الله عز وجل، فيضع الله البركة فيه وفي جهوده وفي بنائه وفي بيته وفي كل ما يقوم به، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى هي الزيادة. يزيده الله عز وجل من كل خير، يزيده الله سبحانه وتعالى من العلم، يزيده الله سبحانه وتعالى من الفهم، وعلمناه من لدنا علما. يزداد العلم بالعمل، يزداد بالتقوى، يزداد بالخير. وهذا المعهد المبارك الذي يشرف عليه كياي جزولي حفظه الله وبارك فيه، وزاده علما وزاده فضلا وزاده بركة، وجعل تلاميذه مباركين، وجعل البركة لا تذهب منهم، بل تبقى ثاوية في ديارهم وفي منازلهم عند أحوالهم كلها يا رب العالمين. الأحباب ما شاء الله زرنا المعاهد التي قبل هذا، زرنا معهد الفقيه المقدم، وزرنا قبل ذلك المعهد المبارك دار النعيم عند الحبيب زكي حفظه الله تعالى ابن يحيى، الذي جعل الله البركة فيهم وفي ديارهم وفي دياركم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجيبنا لكم البركة، وأن يزيدنا لنا ولكم البركة، ويزيدكم علما، ويبعثكم إن شاء الله يبعث العلم من هذه المعاهد ومن هذه الديار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأحوال كلها. بارك اللهم لنا في أعمالنا، بارك اللهم لنا في أرزاقنا، وبارك اللهم لنا في أخلاقنا، وبارك اللهم لنا في كل ما خولتنا وأعطيتنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب السائلين، يا معطي الطالبين، يا أكرم الأكرمين، يا الله يا الله يا الله. جد علينا في هذه الساعة المباركة، وأنزل فضلك وبركتك علينا وعلى جميع الحاضرين وعلى هذا المكان وما كان منبعث منه هذا المكان، والذي هو فرع له وذلك أصل يا رب العالمين. بارك في الجميع واحفظ الجميع ورع الجميع بجاه النبي الشفيع وإلى حضرة النبي الفاتح. آمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya berupaya untuk menerjemahkan sedikit, tapi tentu rekaman jangan dibuang, nanti kita terjemahkan lagi dan ditulis, disebarkan dan jadikan di media supaya menyebar dakwah dan nasihat beliau kepada santri dan kepada kita semua. Saya menyebarkan sesuai apa yang saya ingat, tentunya banyak kekeliruan dan kekurangan. Beliau mengatakan, tatkala kita ini memikirkan keutamaan Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari siang malam, banyak keutamaan Allah yang seperti yang bisa menjadikan kita ini tambah yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala pertama kali turunkan barokah, yaitu berada di Hijaz, yaitu di kota Mekah, tepatnya di Ka'bah, tempatnya di Baitullah. Di situ Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan, dan kemudian keberkahan itu mengalir, menyeluruh, menyebar sampailah di antaranya
keberkahan itu menyebar yang sering kita kunjungi ke Madura, yaitu di bulan-bulan yang saya pahami adalah pondok Miftahul Ulum, Miftahul Ulum Al-Muharram yang ditaksis oleh Syekhana Kiai Muhammad Fathullah dan dilanjutkan oleh putra beliau Kiai Ahmad Barizi dan Kiai Ahmad Ghazali. Semua mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan, orang-orang menggeluti ilmu agama, dan semua orang-orang yang berkaitan dengan beliau saya pandang atau saya lihat itu diibaratkan seperti pembintangan yang memberikan penerangan kepada umat, yang memberikan cerahan ilmu kepada santri-santrinya, bahkan santrinya ribuan, baik itu santri putra ataupun santri putri, dan juga murid-murid yang menyebar di mana-mana. Sampailah keberkahan itu pula mengalir dari Pulau Madura, mengalirlah ke Pulau Kalimantan ini, yaitu Pontianak kata beliau, dan kita berada di dalamnya sekarang di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Mubarak ini yang ditaksis atau yang dibina oleh Kiai Haji Jazuli, yang alhamdulillah kita berada di tempat beliau, yang kita doakan mudah-mudahan Kiai Haji Jazuli ini selalu diberikan oleh Allah keberkahan, panjang usia, dan murid-muridnya selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pondoknya yang bermanfaat. Dan di sini kita pahami bahwasanya apa itu artinya barokah. Barokah itu adalah tambahan kebaikan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada sesuatu keberkahan, maka Allah tambahkan umurnya, tambahkan kenikmatannya, tambahkan hartanya, tambahkan ketenangannya. Karena Allah sendiri yang berfirman di dalam hadis qudsi, aku adalah Allah. Tatkala aku sudah meletakkan keberkahan dalam satu zat, maka dan itu atau sesuatu itu akan aku jadikan semuanya nikmat, semuanya menjadi hal-hal yang baik, kebaikan menyebar. Itulah yang dikatakan keberkahan, atau definisi keberkahan adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Maka daripada itu kita duduk di tempat ini adalah tidak lain tidak bukan termasuk keberkahan, termasuk tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita berada dalam kenikmatan yang sangat besar. Di antara kenikmatannya kita masih mengarungi atau menikmati nikmatnya ilmu, nikmatnya bergelut di dalam bidang ilmu, nikmatnya duduk dalam tempat ilmu. Ini adalah suatu kenikmatan yang amat besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik, hal-hal yang apa yang kita inginkan, bukan hanya keberkahan atau saya juga berdoa kata beliau, bukan hanya pada beliau tapi kita semua yang hadir akan mengalir keberkahannya kepada anak-anak kita, rumah-rumah kita, lingkungan kita, dan orang-orang yang berkaitan dengan kita. Mungkin itu yang mungkin saya bisa simpulkan daripada khulasah terjemahan saya. Tapi sekali lagi, karena banyaknya saya kurang konsen, banyaknya hal yang terluput dari ucapan beliau yang saya terjemahkan, sekali lagi yang mendapatkan kamera nanti bisa dibikin tim di Pondok Pesantren ini, kemudian dirangkum dan juga disebarkan kepada kami. Oh ya, saya juga lupa, saya ini berkunjung beberapa tempat, dan ini juga keberkahan yang saya dapat, yang saya lihat setelah keberkahan saya jelaskan dari di Mekah, dari munculnya ke jazirah atau ke pulau-pulau. Di antaranya adalah Indonesia. Luar biasa di Indonesia yang banyaknya pesantren. Satu contoh, hari ini saja kata beliau, saya sebelum di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Mubarak ini, saya di Pondok Al-Faqihil Muqaddam. Kemudian sebelum di Pondok Al-Faqihil Muqaddam, saya di pesantren Darul Naim pimpinan Habib Zaki, yang mudah-mudahan Allah jaga beliau dan menambahkan usia beliau, dan Allah jaga dan Allah berkahi beliau, keluarga beliau dan pesantren beliau. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar, yang agung, yang harus kalian syukuri, yang harus kita jaga sama-sama, sehingga tatkala kita bisa menjaga dan bisa bersilaturahim satu sama lain, inilah yang akan ditunggu dan akan dijadikan kebanggaan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah hal seperti ini harus terjalin, harus selalu dijaga dan harus selalu diperhatikan. Itu mungkin yang sedikit saya bisa terjemahkan. Sekali lagi banyak kurangnya dan banyak salahnya, nanti rekaman beliau kita terjemahkan lagi bersama tim-tim yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini mohon himbauan, minta dukungan juga kepada Kiai Jazuli. Malam ini saya juga keluar karena memang sifatnya dadakan ya kawan, sifatnya dadakan Buya Habib Zaki.
kemarin itu beberapa hari yang lalu, karena kita ini mohon maaf sudah berkali-kali mengharapkan Sayyidil Habib Umar bin Hamid Al-Jailani datang ke Pontianak, tapi memang nggak pernah dapat jadwal. Ini berkahnya Habib Zaki kita dapat jadwal, dan memang dadakan. Kalau nggak salah saya itu 4 hari yang silam lah, saya waktu berjalan atau menuju ke Surabaya pada saat hari Sabtu, ya hari Sabtu beliau telepon saya 1 minggu yang lalu, nggak sampai 5 hari yang lalu, sehingga dadakan Tuhan insya Allah malam Jumat kita di Mujahidin, sehingga di media itu kurang nyebar. Saya tidak takut, tidak seperti biasanya Mujahidin penuh ya, biasanya penuh. Ini mohon dukungannya, Pondok Miftahul Ulum, nanti Al-Faqih Muqaddam, Darul Naim, dan juga Darul Khairat, nanti juga mohon bisa untuk dikerahkan santrinya, kita menimba ilmu. Ini Habib Jailani, ini Habib Umar Jailani adalah bagi itu salaf ya, yang sudah jarang adanya di dunia. Ini marja'nya ulama sedunia, marja'nya ulama sedunia, madhab Syafi'i, tariqahnya jelas dari keturunan Al-Jailani, dari Sayyidina Al-Hasan bin Ali jelas, sanadnya jelas, nasabnya jelas, tariqahnya jelas. Jadi beruntung kita di Pontianak ini masih dikunjungi beliau. Saya mohon kepada Kiai Jazuli, nanti kita sama-sama santri kita sholat maghrib berjamaah di Masjid Raya Mujahidin. Biasanya kita maulidan di sini. Untuk kali ini kita maulidan di Masjid Raya Mujahidin. Nggak tahu Masjid Raya Mujahidin maulid atau tidak, yang penting tanggung jawabnya Habib Zaki. Kita maulid malam ini, Habib Zaki yang tumin, Habib Zaki yang jamin. Saya memimpin maulid, diterima atau tidak Habib Zaki nanti yang urusan sama pengurus. Perlu dikenalkan bahwa biografinya Habib Umar. Iya. Beliau ini dari ulama yang ada di Haramain. Kita tahu ya, adanya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Habib Umar Jailani, Syekh Muhammad Al-Yamani bin Ismail, dan kemudian Habib Zain bin Smith. Ini beliau inilah 4 orang ini yang menjadi pondasi Makkah dan Madinah dan Jeddah. Semuanya intisab kepada Habib Abdul Qadir Ahmad Segaf tentunya. Ini yang ada. Sekarang Habib Abu Bakar Adli sudah wafat. Yang ada tinggal Habib Umar Al-Jailani, Habib Umar bin Hafid, kemudian Abu Yazid Ahmad Al-Maliki, Syekh Muhammad bin Ismail Makki, Habib Zain bin Smith. Ini yang ada. Sementara di Makkah tinggal beliau. Sekarang Habib Umar Jailani sudah di Turki, alhamdulillah menjadi salah satu pembesar mufti di Turki. Ini yang harus kita jaga, kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah SWT berikan kemuliaan kepada beliau. Antum boleh cek, hampir semua pondok pesantren di Madura, hampir semua pondok pesantren di Jawa, insya Allah sanadnya bersambung kepada Habib Umar bin Hamid Jailani, khususnya Syekhuna Masyaifuna di Lembulan, Kiai Bazali atau Kiai Barizi, itu sambung sanadnya kepada beliau. Habib Umar bin Hafid, Syekhuna Habib Umar bin Hafid selalu setiap di Makkah dan Mukarramah selalu berkunjung kepada beliau selama di Makkah dan Mukarramah. Maka ini keutamaan yang besar. Hanya saja ini nasib kita ini fujatul khair. Biasanya ada info sebulan sebelumnya, ini gaungnya kami besarkan, Habib Zaki besarkan, saya juga ikut menyertai beliau. Cuman sekarang memang momennya seminggu, nggak bisa kita nyebarkan ke daerah-daerah yang lain. Maka saya mohon kepada pesantren-pesantren, nanti kita minta tolong juga kepada Buya Habib Hasan bin Mustafa Al-Haddad. Kita kerahkan malam ini, kita buktikan bahwasanya Kalimantan Barat ini pecinta Allah, pecinta Rasul, dan pecinta ulama, pecinta kiai dan habaib. Insya Allah kita kerahkan santri-santri dan juga mudarrisun yang punya media, sebarluaskan malam ini, ramaikan Mujahidin. Kalau kita ini kemarin orang-orang pada sibuk pilpres, ayolah kita sibukkan dengan Habib Umar Jailani, lebih manfaat insya Allah. Sudah presiden kita sudah ada, sudah syukuri apa adanya. Ma'rufil yakun, kata beliau dari malam, kalau Allah sudah berkehendak kun, pasti fayakun. Sudah ya, sudah, jangan kita repot-repot. Insya Allah malam ini kita berkumpul di Masjid Raya Mujahidin. Siap nggak kira-kira? Siap. Kita mohon doa dan ijazah daripada Habib Umar. تتمة وضميمة مباركة مهمة، أوصيكم بأن تجتهدوا في تحصيل العلم، وأن تخلطوا الليل بالنهار في تحصيل العلم، وأن تعملوا بالعلم. هذا الأمر المهم الآخر هو أن تهتموا بتعلم اللغة العربية، واللغة العربية هي لغتكم، لأنها لغة كل مسلم وليست خاصة بالعرب وحدهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول:
إن العربية ليست أما لأحد. العربي من تكلم العربية، والنبي عربي، والقرآن عربي، والسنة النبوية باللغة العربية، والعلوم الإسلامية كلها باللغة العربية. فيجب على جميع المسلمين أن يتكلموا العربية مع لغتهم الأصل. تفيدون الملايين وتفيدون العربية، وتخاطبون الناس بلغتين. وأنتم إذا تعلمتم العربية فمفتاح العلوم الشرعية اللغة العربية. أسأل الله أن يوفقكم ويبارك في أساتذتكم ويزيدهم علم ويزيدهم فضل ويجعلكم من أهل الخير يا رب العالمين ويجعل البركة عندكم دائما. Terakhir kata beliau, ini sangat penting. Ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama kata beliau, belajarlah yang serius, belajarlah yang sungguh-sungguh. Isi waktu kalian siang dan malam untuk menuntut ilmu. Jangan buang-buang waktumu selain untuk menuntut ilmu, khususnya para santri. Karena ilmu adalah menjadi kunci kesuksesanmu, kebahagiaanmu di masa depan. Ini yang beliau wasiatkan. Yang kedua, beliau juga mengatakan kepada kita, selain kita harus untuk menuntut ilmu, belajar dengan cara yang baik, tapi untuk sampai kepada ilmu yang benar adalah memahami bahasa Arab yang benar, memahami bahasa Arab. Maka saya wajibkan dan saya sarankan kepada antum semuanya, wajib kalian belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah miftah, kunci untuk memahami ilmu syariat. Ilmu syariat, Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab. Jangan kalian pikir bahasa Arab itu hanya bagi orang Arab saja. Tidak. Bahasa Arab adalah bahasa kalian semua, bahasanya umat Islam. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, bahasa Arab bukan hanya untuk orang Arab, tapi bahasa Arab adalah bahasanya umat Islam. Karena semua syariat yang berkaitan dengan hukum Allah, hukum baginda Nabi Muhammad adalah sumbernya dengan bahasa Arab. Seperti yang saya jelaskan tadi, Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat, ilmu fiqih dan ilmu yang lainnya adalah semuanya dengan berbahasa Arab. Maka kunci untuk bisa memahami syariat dengan benar adalah bahasa Arab. Itu yang saya pahami dari nasihat beliau. Maka beliau menganjurkan kepada kita untuk semuanya kita untuk berbahasa Arab. Dan beliau mengatakan juga tanpa menghilangkan bahasa ibu, tanpa menghilangkan bahasa Indonesia. Kalian harus bahasa Indonesia yang baik, bahasa Melayu kata beliau. Bahasa Indonesia yang dimaksud bahwa wajib kalian bahasa Melayu, bahasa Indonesia dengan cara yang baik, tapi juga kalian perdalami bahasa Arab yang baik. Dengan dua bahasa ini kalian hidup dimanapun bisa untuk berinteraksi dengan manusia dengan bahasa yang baik, berceramah dengan bahasa Indonesia dengan yang baik, dan juga tatkala kalian di tempat yang lain untuk bisa memahami syariat dengan yang baik, dengan memahami bahasa Arab yang baik. Terima kasih. Al-Ijazah Sayyidi Jatulah lana jami'an afwan lana jami'an. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa man wala. ومن والاه وممن والاه ونصره أصحابه رضي الله تعالى عنهم. إجابة لهذا المطلب ونشر الإسناد الذي هو مهم في دين الله. أقول لكم أجزتكم بما أجازنا به مشايخنا في الحرمين الشريفين وفي حضرموت وفي غيرها من البلدان بالمروءات والمسموعات والمكتوبات التي تلقيناها عنهم بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن منه عز وجل. أجزتكم بذلك. قبلنا الإجازة. Saya terjemahkan. Saya minta ijazah untuk kita semua, kata beliau, karena saya mengiyakan permohonan dan juga demi menyebarkan salah dan isnad dan juga demi menyebarkan ilmu, saya ijazahkan kepada kalian apa-apa yang saya dapati dari guru-guru saya di Haramain Mekah dan Madinah dan sekitarnya, Hadramaut dan juga sekitarnya, dan juga dari daerah-daerah yang lain, dari apa yang saya dengar
dari apa yang saya baca, dari apa yang saya simak dari ijazah-ijazah yang lain, saya ijazahkan kepada kalian. Apa yang kita simak maka saya katakan, saya ijazahkan kepada kalian. Ayo kita katakan wabillal ijazah. Insyaallah kita terima ijazah. Jadi beliau di Hadramut ada pesantren, pada saat ini lagi haflah, sehingga kayaknya beliau akan mengambil momen nasihat sebentar. Jadi akan dikirim seperti live streaming atau video ke Hadramut di pesantren beliau. Jadi beliau mengambil kesempatan di sini. Mikrofon dikasih ke mikrofon. Ada video ano, apa itu? Ada video. Beliau saat ini ditunggu di pesantrennya, ada perlu kalimat dari beliau, ada acara di Hadramut. Beliau akan memberikan nasihat sebentar. Mungkin yang di depan agak duduk. Handsome Habib Abu Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Khairul kalami kalam Allah. وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي هو مروي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وله كما قال الحافظ ابن حجر له حكم المرفوع، وإن لم يكن مما تكلم به رسول الله لكنه